morning everyone. I am Apurva CB, your statistics faculty from Bhadra College, Davangere. So in our previous class we have discussed about methods of construction of price index number, right? In that we have two methods. First one simple or unweighted index number. Second one weighted index number, right? Again we are having two types of index number in simple index number, simple or unweighted. In that we had aggregative, simple aggregative index number, right? And then average. In average we have AM and GM. So in our previous class we have discussed about methods of construction of price index number. So in methods we have two methods, simple or unweighted index number, second one weighted index number. So in simple or unweighted index number, again we are having two types, aggregative index number, second one we have average. Aggregative means total, average means sarasari anta heli kariತೀವಿ. So in average again we are having AM and GM, right? AM and GM. So what is the formula for aggregative index number? So P01 is equal to sum of P1 divided by sum of P0 into 100. P01 is equal to sum of P1 divided by sum of P0 into 100 in aggregative index number. So in average we have arithmetic mean and geometric mean. Arithmetic mean, what is the formula for arithmetic mean? P01 is equal to sum of P divided by small n. So we have the formula P01 is equal to sum of P divided by small n. So how to calculate P? P is equal to P1 divided by P0 into 100. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ by using base year price and current year price find out P values. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P values ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? Sum of P ಸಿಗುತ್ತೆ divided by small n. Small n ಅಂತಂದ್ರೇನು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಐಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So next one comes geometric mean. So what is the formula for geometric mean? Anti-log of sum of log P divided by small n divided by small n. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಮೀನ್ ಅಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಲಾಗ್ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಲಾಗ್ ಪಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಪಿ, ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಪಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಎನ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬಂದಿರುವಂತ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಆಂಟಿ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ತೆಗೀರಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಜಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮೀನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಅಗೇನ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್, ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್. ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಆವರೇಜ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್, ಆವರೇಜ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಸರಾಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 methods in price index number. Okay, so aggregative, weighted aggregative index number ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಾಗ we have 6 methods in price index number. Price index number ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 methods ಇದೆ ನೋಡಿ. we are constructing price index number. price index number ಅನ್ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ weighted index number. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ weighted index number ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್, ಈ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನಿದೆ? 6 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ which are those? last year's price index number, Parsh's price index number,
Marshall Edgeworth price index number, Darvish-Bowley's price index number, Fisher's price index number, Cayley's price index number. Okay, which are those? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ್ದು? Once again, Laspeyres price index number, Parshey's, Marshall Edgeworth, Darvish-Bowley's, Fisher's, Cayley's. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 6 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ 6 ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? Laspeyres, Parshey's, Marshall Edgeworth, Darvish-Bowley's, Fisher's and then Cayley's. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ 6 ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಯಾವುದು? ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ವೇಟೆಡ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ವೇಟೆಡ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟಿವ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ Laspeyres price index number. So what is the formula for Laspeyres price index number? So P01L. Okay, so we have to write like this, P01L. P01 ಅಂದ್ರೆ current year price with respect to base year ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P01L, L denotes Laspeyres. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ L ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? Laspeyres. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the formula for Laspeyres? Sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0. So what is the formula? Laspeyres price index number is equal to sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sum of P1 Q0, P1 ಅಂದ್ರೆ current year price, Q0 ಅಂದ್ರೆ base year price, divided by P0 base year price, Q0 base year quantity. Okay, once again, P01L Laspeyres price index number is equal to sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0. Sum of current year price, base year quantity, base year price, base year quantity. Clear? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ how to solve the problem? So formula ಇದೆ sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0. So problem ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ current year price ಇರುತ್ತೆ, base year price ಇರುತ್ತೆ, base year quantity ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, sum of P1 Q0 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ sum of into bracket P1 Q0 ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? P1 into Q0 ಅಂತ ಅದು ಇದೇನೋ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ P1 into Q0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P1 into Q0 ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೆನ್ P0 into Q0 ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಮ್ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the formula? Sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is the formula for Laspeyres. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the formula for Parshey's? P01P is equal to ನೋಡಿ what is the formula for Parshey's? P01P, P ಅಂತ ಅಂದ್ರೇನು? Parshey's is equal to sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q1. P0 Q1. Okay, so what is the formula? Sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q0. So now question arises, what is the difference between Laspeyres price index number and then Parshey's price index number? So ಹಾಗಿದ್ರೆ Laspeyres price index number ಗೂ Parshey's price index number ಗೂ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ
ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಸ್ ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬಂತು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡಾರ್ವಿಶ್ ಕೋಲೆಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಶರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P01L ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಏನಿದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಏನ್ ಕಾಮನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾವ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. therefore ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಕಡೆಗೆ Q0. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಸ್ ಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಸ್ ಅವರು ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಯಾವ ಇಯರ್ ವೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಯಾವ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ರೈಟ್. ಅಥವಾ ಯಾವುದನ್ನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಯಾವ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಇಲ್ಲಿ ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವೇಟೆಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವೇಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವು ವೇಟೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ವೇಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೇನು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ನಾವು ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಬರುವಂತದ್ದು ಇಬ್ರು, ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಷಿಯಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ವೇಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. therefore it is sum of P1 into Q0 divided by sum of P0 into Q0. These are the formulas. Okay, yes. Once again, so what is the formula for last year? P01 L is equal to sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0. And then, so what is the formula for parshials? P01 P is equal to sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q1. Clear? Yes. So next one comes Marshall-Edgeworth. Next one comes Marshall-Edgeworth. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, so Marshall-Edgeworth ಗೆ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ how to write Marshall-Edgeworth ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಪಾರ್ಷಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0 divided by sum of P0 Q0, sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q1. Okay, sorry, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿಟ್ಟೆ, ಇಲ್ಲಿ into 100 ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. into 100 into 100. Okay, into 100 into 100. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಯಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್, ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವು ಎರಡನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಾಕ್ತಿವಲ್ಲ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎರಡನ್ನೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ರೈಟ್, ಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು 100. Very simple, right? So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the formula for Marshall-Edgeworth? Sum of P1
plus sum of P1 Q1 whole divided by sum of P0 Q0 plus sum of P0 Q1 into 100. So this is the formula for Marshall-Edgeworth. So again next one ನೋಡೋದಾದ್ರೆ Darvish-Wallace. Same ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ very simple. Laspier's Parshas ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ. sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q1 ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಶೇಸ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಡಾರ್ವಿಶ್-ಬೋಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇದೆ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿ, ಪ್ಲಸ್ into 100. Here it is 1/2. 1/2. Okay. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ once again Laspier's ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಪಾರ್ಶೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇಂಟು ಬ್ರಾಕೆಟ್ half into 100. So this is Darvish-Wallace formula, Darvish-Wallace price index number. So next one, coming to the Fishers. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ, Fishers ಇದೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ, right? Fishers price index number. ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯಾವ್ದಿದೆ, Fishers price index number. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾರ್ಶೇಸ್, ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 into sum of P1 Q1 sum of P0 Q1, right? So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ, sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 Laspier's formula and then Fisher's formula ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂಟು 100. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಬರೀರಿ, ಇಂಟು 100. ಇಂಟು 100 ಏನು ಬರೀತೀರಾ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆಗೆ ಇರಬೇಕು. ಇಂಟು 100 ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 100 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಆ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಂಟು 100. ಸೊ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಪಾರ್ಶೇಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂಟು 100 ರೈಟ್. ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ Fisher's price index number. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ Laspier's price index number, Parshas price index number, Marshall-Edgeworth, Darvish-Wallace, Fisher's. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ we have Cayley's price index number. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ Cayley's price index number ನೋಡಿ, P01K is equal to sum of P1Q divided by sum of P0Q into 100. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ Cayley's ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore it is also called as fixed weight index ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವುದನ್ನ, Cayley's price index ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, Cayley's. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. therefore it is called fixed ವೇಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, Laspier's price index number ಆಯಿತು, Parshas ಆಯಿತು, Marshall-Edgeworth ಆಯಿತು, Darvish-Wallace, Fisher's and then Cayley's price index number. So you have 6 methods in aggregative price index number under weighted index number. Weighted price index number. In that first one we have aggregative ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 6 index numbers ಇದೆ. Clear? Yes. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ.
questions. Compute last year's Parsh's, Marshall Edgeworth, Dorbish Collies and Fisher's price index number for the following data. Compute Las Vegas, Parsh's, Marshall Edgeworth, Dorbish Collies, Fisher's price index number from the following data. From the following data. So first one we have commodity. First one we have commodity. First one we have commodity. In that 1995 and 2000. Right? In the commodity A, B, C, D, E. Six, 2, 4, 6, 2, 4, 10, 8. Next one, 50, 100, 60, 100, 60, 30, 40, 2000 prices. 10 to 16, 12, once again 12, quantity 56, 120, 60, 24, 36, 36, clear? Okay. Yes. So this is the question. Compute Las Vegas, Parsh's, Marshall Edgeworth, Dorbish Collies, Fisher's. Las Vegas, Parsh's, Marshall Edgeworth, Dorbish Collies, Fisher's price index number for the following data. So we have commodity in the question and then we have 1995 and 2000. So 1995 will become base year. 2000 is a current year. So we have price here. It becomes, yes, base year price. So base year price is P naught. And then we have quantity. So quantity base year quantity will be Q naught. And then current year price P1 and then current year quantity Q1. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು P0, Q0, P1, Q1. So what are the 4 contents we are having? P0, Q0. So P1, Q1. So base year price, base year quantity, current year price, current year quantity. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು Las Vegas, Parsh's, Marshall Edgeworth, Dorbish Collies, Fisher's ಈ 5 ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ 4 ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೆ P0, Q0, P1 and then Q1. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್.
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದಾನೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಪಾರ್ಶೇಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಟ್ವರ್ತ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ವಾಲಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫಿಶರ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಪ್ರತಿ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, P01L is equal to sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0, sum of P0 Q0. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the formula for Laspier's? Sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 into 100, right? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, we need P1, we need Q0 and we need P0, right? ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಬೇಕು. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೂರು ಕಂಟೆಂಟ್? ಒಂದು P0, P0 ಇದೆನಾ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ? yes, we have P0. P0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್. and then we have Q0, Q0 ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. and then we have P1, P1 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? and then next one ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, P01P ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಶೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q1 divided by sum of P0 Q1 into 100. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಶೇಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟೆಂಟ್? P1 Q1 P0 ಈ ಮೂರು ಬೇಕು. P1 ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, and then Q1 ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, and then P0 ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋ ಅಂತ ಐಟಮ್ಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ P0 Q0, P1 Q1, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವು ನಾಲ್ಕು ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗೋವಂಥವು. ಯಾವ್ದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ? P0 Q0. ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ನೋಡಿ, ಅವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. P0 Q0 and then P1 Q1. ಸೊ ಹಾಗಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಐಟಮ್ಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವು ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0. ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸಮ್ ಆಫ್ P1 Q0, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ P1 Q0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀತಾ ಇದೀವಿ P1 Q0. ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವ್ದು ಹಾಗಿದ್ರೆ P1 Q0. P1 Q0 ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಲಾಸ್ಪಿಯರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದೆ P1 Q0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಮ್ ಆಫ್ P0 Q0. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀರಿ? P0 Q0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ತು? P1 Q0. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ P0 Q0. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಶೇಸ್. ಪಾರ್ಶೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, P1 Q1. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ P1 Q1 and then last one P0 Q1. P0 Q1. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what are another 4 columns we need to solve the problem. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಅಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು 4 ಕಾಲಮ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನಮಗೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ನಾನಿಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನೂ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ P1 ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಡು ಯು ಹ್ಯಾವ್ Q0 ಇನ್ ದ ಟೇಬಲ್? ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ P1 ಮತ್ತೆ Q0 ಇದೆನಾ? ನೋಡಿ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, go to the table. Yes, go through the table. Do you have P1? Yes, we have P1 here. Do you have Q0? Yes, we have Q0 here. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? P1 ಇದೆ, Q0. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ರೈಟ್?
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, P1 into Q0, 10 into 50, right? 10 into 50, 500, 500. 10 into 50 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 500. How much it is? 500. Clear? So next one, P1 Q0, 2 into 100, 200. Next one, 60 into 16, 16 16 6 96, ಮುಂದೊಂದು 0, 960, right? So next one, 12 into 30, so 12 3s are 36, 12 4s are 48, 480, right? So next one, P0 Q0. Next column ಯಾವ್ದಿದೆ? P0 Q0. Do you have P0? Yes, we have. Do you have Q0? Yes, we have here Q0. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. 6 into 50 ನೋಡಿ, 5 6 30, ಮುಂದೊಂದು 0, 2 into 100, so ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 into 100, 200, so 4 into 6, 24, 10, and then 10 into 30, 300, 8 4s are 32, 10, 32 and 10. Clear? Yes. So next one, P1 Q1. Do you have P1 here? Yes, Q1. So ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 56 into 10, 560, 12 2s are 24 and 10, 16 6s are again 16 6s are 96 and 10, 12 into 24, 24 12s are 288, 288. So next one, 12 into 36, 432. So next one we have P0 Q1. Okay, so ಹಾಗಿದ್ರೆ P0 Q1, P0 ಮತ್ತೆ Q1 ಅವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. 6 6 are 36, 3 carry, 6 5s are 30 plus 3 33. Clear? 336. So next one, 2 into 120, 240, 4 into 26, again 240, 8 6 are 4 carries, 8 3s are 24 plus 28, 336, 240, 240, 240, 288. Clear? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ next step ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ, take the sum of all the contents, right? Sum of P1 Q0. Next, sum of P0 Q0. Next, sum of P1 Q1. Next, sum of P0 Q1. Sum of P1 Q0 is equal to how much? 2500. 2500. Next, sum of P0 Q0 is equal to how much? 1360. Next, sum of P1 Q1 is equal to how much? 2480. Next, P0 Q1 is equal to 1344. 1344. Clear? Yes.
So yes. So what we have to find out? First one we have last year's, right? Last year's price index number. So what is the formula for last year's price index number? P01 L is equal to sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 into 100 is equal to sum of P1 Q0 is equal to how much? 2500 divided by sum of P0 Q0 is equal to 1360 into 100. So what is the answer? The answer is 153.82, right? 153.82. 153.82. So ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ 53% ಏನಾಗಿದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್? ಎಸ್, 53.82% ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಯೂಶುವಲಿ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ P01 L ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, next one, Parsh's price index number. Parsh's price index number, sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q1 into 100. Sum of P1 Q1 is equal to how much? 2480 divided by 1344 into 100 is equal to 184.52. P01 P. P01 P. Okay. So next one we have Marshall Edgeworth. Next one we have Marshall Edgeworth. So what is the formula for Marshall Edgeworth? P01 ME is equal to how much? Sum of P1 Q0 plus sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q0 plus sum of P0 Q1 into 100 is equal to how much? 2500 plus 2480 divided by 1360 plus 1344 into 100. So first ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು and then divided by ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 4980 divided by how much? 2704 into 100 is equal to how much? 184.17. 184.17. P01 ME Marshall Edgeworth. P01 ME Marshall Edgeworth. Okay. So next one we have Darvish Bowlis. Next one we have Darvish Bowlis. Next one, Darvish Bowlis, half plus is equal to half into 2500 divided by 1360 plus 2480 divided by 1344 into 100. Half into, yes, 2500 divided by 1360 is equal to 1.8382. 1.8382 plus 1.8452. 1.8452 into 100. Okay. First time ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇವೆರಡನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ.
and then into ಮಾಡಿ into 100 and then divided by 2. Half ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 3.6834 3.6834 right into 100. So the total answer will be 184.17. 184.17 is your answer. Darvish Bowlies 184.17. So next one comes Fishers. 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 Fisher's price index number square root of into 100. Sum of P1 Q0 divided by sum of P0 Q0 into sum of P1 Q1 divided by sum of P0 Q1 into 100 is equal to how much? Square root of 2500 divided by 1360 into 2480 divided by 1344 into 100. 1.8382 into 1.8452 into 100. ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದಾಗ 3.37 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಇಂದ ಆಚೆ ತೆಗೆದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 100 ಮಾಡಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿಲ್ ಬಿ P01 F is equal to how much? 184.49. Clear? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಟೇಬಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಲಾಸ್ಪಿಯಸ್, ಪಾಶೇಸ್, ಮಾರ್ಷಲ್ ಎಡ್ಜ್ವರ್ಡ್, ಡಾರ್ಬಿಶ್ ಬೌಲಿಸ್ and Fishers. Okay, clear? Yes. So ಹಾಗಿದ್ರೆ this is all about weighted price index number. In that we have weighted aggregative price index number. We have 6 method in that: Laspeyres, Parshas, Marshall Edgeworth, Darvish Bowlies, and then Fishers, and the last one we have Cayley's, right? So question arise ಆಗಬಹುದು, ಮ್ಯಾಮ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ Cayley's ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ Cayley's is a fixed. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಕ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಬರೀ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ Cayley's ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೆ ನಾವು Cayley's ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಹಿಯರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರೋ Cayley's ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ P1 P0 Q. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಕಂಟೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ Cayley's ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ನಂಬರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ಮೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ Cayley's price index number and then some more problems on weighted aggregative index number ಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ till then bye bye all of you. Thank you.